اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، محکمہ موسمیات نے شہر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ مانسون ہواؤں کے زیر اثر کل کراچی میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گی آئمہ خان کی اس رپورٹ سے۔ کراچی میں بادل پھر برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے مونسون سسٹم کے تحت کراچی میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر کی پیشگوئی کے مطابق مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کے زیر اثر کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کل بارش کا زیادہ امکان مضافاتی علاقوں میں ہے، دیگر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ جنرلی بہت ہیوی اسپیل نہیں ہے، لائٹ سے ماڈریٹ اسپیل ہی ہے، اور کراچی میں کل شام کو کچھ چانسز بنیں گے آفٹرنون میں یا پھر ایوننگ میں کراچی کے خاص کر مضافاتی علاقوں میں کہیں گرج چمک کے ساتھ، کہیں پر لائٹ رین، کہیں پر ماڈریٹ رین، اتنا ہی چانسز ہے کراچی میں کل ایک ہی دن۔ باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے، اس میں جو میں نے آپ کے گنوائے کہ ان ڈسٹرکٹس میں جو ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آج بھی امکان ہے اور کل بھی رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کے نئے سسٹم کے دوران شہر میں مغربی اور جنوب مغربی سمت سے ہوائیں چلیں گی۔ ہوا میں نمی کا تناسب صبح کے وقت 80 سے 90 اور شام کے وقت 60 سے 75% رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، گلیوں اور سڑکوں پر جمع بارش کا پانی اور خراب سٹریٹ لائٹس۔ بارش نے کراچی کے انفراسٹرکچر کی کلی کھول دی۔ گیس اور بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کی مشکلات میں بارش سے کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کراچی کی سڑکیں خستہ حال، شہریوں کا برا حال، ہر علاقے میں مسائل کا جال، بد سے بدتر ہونے لگا ہر گزرتا سال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے برخلاف کراچی میں بہت کم بارش ہوئی، لیکن اتنی بارش نے بھی کراچی کے مسائل کو دگنا کر دیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جو کچھ نہ کچھ سفر کے قابل تھیں، وہ سفر کے قابل نہیں رہیں۔ نئی بنی سڑکیں بھی حکومتی دعووں کی طرح بارش میں بہہ گئیں۔ ان سڑکوں پر سفر کرنا مشن امپاسبل سے کم نہیں رہا۔ موٹر سائیکل سواروں کی تو زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی بائک پانی میں چھپے کوئی بڑے گڑھے میں اچانک جا پڑتی ہے تو موٹر سائیکل گرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پیک آورز میں تو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگتا ہے۔ شدید گرمی اور گرد و غبار میں چیونٹی کی رفتار سے چلنا سفر کو اور بھی خوفناک بنا دیتا ہے۔ کمزور اور بوسیدہ سیوریج کا نظام زندگی کو اور بھی اذیت ناک بنا رہا ہے۔ اس خرابی کا ذمہ دار کون اور کس طرح بہتری ہو سکتی ہے؟ اس پر سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے سندھ حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہا، ہر بارش کے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سارے فنڈ سندھ حکومت نے روک رکھے ہیں۔ بلدیاتی ادارے کیسے کام کریں؟ راشد مناس روڈ پہ چکر لگائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ شہری کس کرب اور کن حالات سے گزر رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ فرسٹریشن ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی کا پورا سمجھ لیں جو ہے وہ چیزیں اس کے ہل جاتے ہیں جب وہ آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے شہر کی سڑکوں پر۔ آپ یونیورسٹی روڈ کا حال دیکھیں، پوری روڈ، لیاقت آباد والی شارع، شارع پاکستان، شارع نور جہاں، ساری سڑکوں کی تباہی ہے، جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے جواب دیا کہ سڑکوں کی مرمت کا کام جاری ہے، جلد بہتری آئے گی۔ لیکن جہاں جہاں شکایت موصول ہوئی وہاں پہ کمپلیٹنگ کچھ گیڑے وغیرہ ڈل چکے ہیں۔ ابھی دوبارہ دوسرا اسپیل آنے والا ہے۔ اگر ہم دوبارہ ابھی کارپیٹ کریں تو جب تک برسات ہوگی تو پھر یہ نکل آئیں گے۔ تو جس طرح اسپیل برسات کا ختم ہوگا تو ان کو ہم کارپیٹ کرا دیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہر آدمی کو پریشانی ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ روزانہ کا حساب ہے۔ آپ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ ہوئی ہے، پریشان ہے، پانی ہے گلیوں میں، سالوں سال ہی ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ اور بائک چلانے پہ ظاہر ہے کھڈے اور پانی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہاں کھڈا ہے کہاں نہیں ہے، وہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گر جاتی ہے گاڑیاں۔ یہی جب بھی بارش ہوتی ہے روزمرہ کا یہی سلسلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر کی سڑکوں کی مرمت کب تک ہوتی ہے اور شہری کب ایک بار پھر شہر قائد کی سڑکوں پر پرسکون سفر کر سکیں گے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے کتابوں کی فراہمی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہر کے بیشتر سرکاری اسکولوں کی طرح لیاری کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں بھی درسی کتابیں تاحال نہ پہنچ سکی۔ کتابوں کی عدم فراہمی سے بچوں کی تعلیم متاثر ہونے لگی۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی لاپرواہی، طلبہ پریشان، پڑھائی میں مشکلات۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم، اسکول کھل گئے لیکن
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुकम्मल किताबें ना पहुंच सकी। शहर के बेशतर सरकारी स्कूलों की तरह लियारी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तुलबात किताबों से ताहाल महरूम। स्कूल असातिज़ा का कहना है कि सिर्फ चंद किताबें दी गई हैं। हर साल यही मसला होता है। नए दाखिले भी हो रहे हैं तो 32 तक जाएंगे बच्चे, और सिर्फ 14 किताबें हमारी क्लास को दी गई थी, और 14 और 14 28 और 28 और 14 और 3 सेक्शन हम बना रहे हैं। लेकिन बच्चों की तादाद बहुत सारी है, 90 से ऊपर बच्चे हैं 5th क्लास, और किताबें बहुत कम हैं। 3 या 4 साल से बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही। सिंध टेक्स्ट बोर्ड वाले कह रहे हैं छपाई नहीं हो रही, हमारे वज़ीर तालीम कह रहे हैं हम दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे। अब किनका घोटाला है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तुलबात का कहना है हम किताबों के बगैर स्कूल आ रहे हैं। हम लोग को किताबें नहीं मिल रही हैं, हम लोग स्कूल आ रहे हैं, हम लोग को किताबें नहीं मिल रही हैं, हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे। हमारी टीचर हमें पढ़ा रही है, मगर हमें किताबें नहीं मिल रही है, हम परेशान हैं। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीज़ महर का कहना है कि अगर किसी स्कूल को किताबें नहीं मिली तो वो हमसे राब्ता करे। किताबें फराहम कर दी गई हैं और हमने सारी किताबें सिंध प्रोविंस के हर एक साल का एजुकेशन ऑफिसर के वेयर हाउस में किताबें हमने पहुंचा दी। और अब अगर किसी स्कूल को अगर उन्होंने किताबें नहीं दी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनफरादी तौर पे स्कूल को किताबें नहीं मिली। तो उसके लिए एक तरीके का है, अगर वो स्कूल जो है साल का एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्म करता है तो हम इस चीज़ के पाबंद हैं कि उस स्कूल में भी एनी हाउ हम किताबें ज़रूर पहुँचाएंगे। असातिज़ा और तुलबा का मुतालबा है कि स्कूल में जल्द से जल्द किताबों की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन होलसेल ग्रोसर्स ने सरकारी नरखनामे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मुशावरत के बगैर दालों और चावल की सरकारी कीमतें जारी की गई। इस पर अमल नहीं हो सकता। काविश मेमन की रिपोर्ट। का आवाम को रिलीफ, ताजरों का सरकारी निर्खनामे से इनकार। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने सरकारी रेट लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि हमने जो लिस्ट कमिश्नर कराची को फराहम की वो रेट टू रेट थी। इसमें होलसेल के लिए 5 और रिटेल के लिए 10 रुपए मुनाफे की दरख्वास्त की गई थी, मगर सुना नहीं गया। हमने फिर भी लिस्ट फराहम की, वो हमने कोस्ट टू कोस्ट इनको भेजा ताकि 5% होलसेल में ये इंक्रीज करें और ये रिटेल पे 10%, जब जाके अमल दरामद हो सकता है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि डीसी साउथ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। अभी मेरी डीसी साहब से अल्ताफ सारियो साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम मुलाकात करवाते हैं आपसे। देखें, हमें स्टेक होल्डर ही नहीं समझा जाता तो फिर कहाँ से इम्प्लीमेंट होगा। ताजर कहते हैं बगैर मुशावरत की गई रेट लिस्ट पर अमल दरामद चैलेंज होगा। कैमरामैन काशिफ के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमे सर्विस एंड सर्विसेज में मुलाजमीन अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर मुकम्मल तौर पर गैर मुआयना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी, जिसका सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद अली खोसू ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी के हुक्म पर तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामा गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जारी किया गया है। अगले फैसले तक तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद रहेगी। तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए आयद की गई है। और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए, FPCCI में प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में सामने आ गया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर जुबैर तुफैल ने कहा है कि कराची मुल्क का मुआशी हब है। सिंध हुकूमत खिदमात पर सेल्स टैक्स की मद में 200 अरब रुपए इकट्ठा करता है। ये रकम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इजलास कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बरामदात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। FPCCI के कन्वीनियर प्रेस एंड मीडिया काशिम मुनी ने इजलास की सरबराही की। डिप्टी कन्वीनियर मसूद सिद्दीकी भी मौजूद थे। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा। FPCCI ने 2030 का प्लान दिया है, जिसके तहत $100 अरब की बरामदात ले जाना है। एक विजन बनाया, विजन 2030। उसका मेन स्लोगन है कि हमने एक्सपोर्ट 100 बिलियन तक ले जानी है, और उसमें हम लोग गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी भी कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंसल्टेशन भी हो। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि मीडिया की बहुत अहमियत है, वो हमारी आवाज है। शिकवा किया कि कराची की सूरत-ए-हाल बारिश के बाद तबाह हो गई है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का हल बताते हुए कहा कि सिंध हुकूमत खिदमात पर सेल टैक्स की मद में 200 अरब रुपए इकट्ठा करता है। इस रकम को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर लगाया जाए। और सिंध गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट पे दबाव डालें कि भाई आपको 200 अरब रुपए सिर्फ कराची के लोग देते हैं 95%, उस पैसे को सड़कों पे लगाओ, कम से कम जो कुआं अपना गटर है उनके ऊपर ढकना रखो। देखिए अगर ढकना होता, वो कह रहे ढकना टूट गया, बदला बेहतर जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जो इदारा है वो इसको सीरियसली ले। FPCCI नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि सिर्फ मनफी खबरों पर फोकस नहीं होना चाहिए, जो अच्छा हो रहा है उसको भी फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना भी हमारा ही फर्ज है। तो आपसे एक तो दरख्वास्त है कि पॉजिटिव थिंग्स को भी दिखाएं और मुल्क के अंदर जो हमारे इस वक्त लोग मायूस हो चुके हैं और बहुत बुरा हाल है, उनको कुछ हौसला मिले कि यार हमारा मुल्क भी कुछ नई पॉजिटिव चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि हाईलाइट नहीं होती, तो काइंडली मेरी दरख्वास्त है कि आप उसको हाईलाइट करें और पूरे दुनिया में मैसेज आए कि हमारा मुल्क इतना बुरा नहीं है जितना कि लोग इसको समझते हैं। इजलास में दीगर शुरका ने कहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि मुल्क का दुरुस्त इमेज बैरून मुमालिक जाए और मुस्बत सोच बने। कैमरामैन जहांजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गुज़िश्ता एक माह में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा है कि अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि अब शरह सूद 19.5% से कम करके 12% की जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा है कि अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। कहा कि महंगाई की शरह कम हुई तो अब शरह सूद में भी बड़ी कमी की जाए। महंगाई को शरह सूद बढ़ाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। महंगी शरह पर इंडस्ट्रीज को भी नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा शरह सूद 19.5% से कम करके 12% ही करना होगी। लेकिन फिर भी अगर IMF के भी फार्मूले के मुताबिक अगर हम ये देखें और वो ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा, तो अब इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, तो अब फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है उस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि सनअतकार महंगी बिजली और गैस के बिलों की अदायगी से परेशान है। बिजली के बिलों की कीमत कम करने के लिए जल्द ऐलान किया जाए ताकि आवाम, ताजिर और इंडस्ट्रीज को रिलीफ मिल सके। पहले ही इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं, जो अभी तक हम लोग ये मुतालबा करते हुए आ रहे हैं कि IPPs के एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए, कैपेसिटी चार्जेस वाला मामले को हल किया जाए, तो अभी तक हल नहीं हो सका है। लेकिन एटलीस्ट जो अब हमें एक रिलीफ इधर से मिला है इन्फ्लेशन की तरफ से कि वो कम हुई है, तो इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पे कम किया जाए। FPCCI सीनियर नायब सदर ने कहा कि हुकूमत को इंडस्ट्रीज को मुश्किलात को मद्देनजर रखकर अहम फैसले करना होंगे ताकि मुल्क की माशी तरक्की की राह में रुकावट न हो। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत राइट ट्रैक पर आने लगी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 11 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में तिजारती खसारा 20.5% कमी से 1 अरब 68 करोड़ डॉलर रह गया, जो अगस्त 2023 में 2 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा था। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। की मईशत के लिए अच्छी खबर, तिजारती खसारे में बड़ी कमी हो गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त 2024 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 11 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 के मुकाबले में अगस्त 2024 में तिजारती खसारा 20.5% कमी से 1 अरब 68 करोड़ डॉलर रह गया। अगस्त 2023 में तिजारती खसारा 2 अरब 11 करोड़ डॉलर था। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 के मुकाबले में 24 में बरामदात 16% के करीब इजाफे से 2 अरब 74 करोड़ डॉलर रही। अगस्त 2023 के मुकाबले में अगस्त 2024 में दरामदात 1.3% कमी से 4 अरब 41 करोड़ डॉलर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माह अगस्त में बरामदात में इजाफा जबकि दरामदात में कमी तिजारती खसारे में कमी की वजह बनी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 2 माह में बरामदात 14% इजाफे से 5 अरब 5 लाख डॉलर रही और इसी दौरान दरामदात 5.7% इजाफे से 8 अरब 62 करोड़ डॉलर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 2 माह में तिजारती खसारा 4.2% कमी से 3 अरब 57 करोड़ डॉलर रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक को मुतबादल तवानाई के हवाले से सरमायाकारों की पेशकश। के इलेक्ट्रिक तर्जमान अवैस मुंशी ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक को मुल्क के पहले सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए 7 कंपनियों ने पेशकश की है। के इलेक्ट्रिक ने 220 मेगावाट मुतबादल तवानाई के मंसूबे के लिए बोली देने का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया।
جی بہت خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ کے الیکٹرک نے اپنی بجلی پیداواری صلاحیت میں قابل تجدید توانائی کی شمولیت کے حوالے سے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ پاکستان کے پہلے 220 میگا واٹ کمبائنڈ سولر اور ونڈ پروجیکٹ کے لیے کے الیکٹرک کو 7 بڈز موصول ہوئی ہیں۔ گزشتہ مہینے میں بلوچستان میں واقع مجموعی طور پہ 150 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹس پہ 15 بڈز موصول ہوئے تھے۔ ان پروجیکٹس میں اس قدر دلچسپی نہ صرف کے الیکٹرک کے لیے ایک باعث فخر ہے بلکہ یہ پاور سیکٹر پاکستان کے اور ملک میں مجموعی طور پہ سرمایہ کاری کے لیے بھی انتہائی خوش آئند بات ہے۔ آنے والے سالوں میں کے الیکٹرک اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک جامع پاور ایکوزیشن پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے، جس کے تحت ہماری کوشش اور ہمارا توقع یہ ہے کہ پاکستان کی جو اور کے الیکٹرک کی بالخصوص جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں مزید پائیداری لائی جا سکے۔ پاک انڈسٹریا نمائش میں طلبہ کے پیش کردہ انقلابی پروجیکٹس شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ نسٹ یونیورسٹی کراچی کے طلبہ نے توانائی، زراعت، انڈسٹری سمیت مختلف سیکٹر سے متعلق اپنی شاہکار نمائش میں پیش کی۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اقبال کے شعر کے مصرے کی عملی عکاسی نسٹ یونیورسٹی طالب علموں نے کر دکھائی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاک انڈسٹریل نمائش میں نیشنل یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے توانائی، زراعت کے لیے جدید پروجیکٹس متعارف کروائے۔ فلوٹنگ سولر فارم سمندر اور تالاب میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ آزاد ای کے نام سے الیکٹریکل کار متعارف بھی کرائی جو سنگل چارج میں 170 کلومیٹر تک سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فلوٹنگ سولر میکینزم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا سین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سولر پلیٹس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو نیچے پونٹون لگے ہوئے ہیں یہ فلوٹ کرتے ہیں واٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے کیا سین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیچھے انورٹر لگا ہوا ہے، سولر پینلز کے تھرو جو ڈی سی کی وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، انورٹر جو ہے وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے اور آگے ٹرانسفارمر تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں اس چیز سے۔ اصل میں یہ ریموٹلی آپریٹڈ انڈر واٹر وہیکل ہے، یہ ایک ایسی سبمرسیبل وہیکل ہے جو کہ ان مینڈ ہوتی ہے، یہ سرفیس سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بیٹھ کے نہیں جاتا، یہ ڈیپتھ کے اوپر جا کے ڈفرینٹ آپریشنز وغیرہ کرتی ہے، جیسے کہ کوئی انسپیکشن ہے یا انڈر واٹر میپنگ ہے، اس کے ڈفرینٹ طرح کے ٹاسک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ڈیمز کے اندر بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ تو یہ ہماری جو کار ہے یہ اس میں 2 کلو واٹس کی بیٹری ہے اور یہ ایک چارج کے اراؤنڈ آپ کو 178 کلومیٹر کا مائلیج دیتا ہے۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ یہ ابتدائی ماڈلز اگر ہمارے ساتھ پروفیشنلز اور سرمایہ کار جڑ جائیں تو ہم اس میں مزید جدت اور صلاحیت کے ساتھ بڑی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔